विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। विद्यार्थी मित्रों वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे जोवानुं छे धोरण 6 में संस्कृतनी आइडियल स्वाध्याय पोथीमां सत्र 1 नो पहलो पाठ छे चित्रपदानी 1 થી 4। आज आपणे जोवानुं छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, कॉमेंट करजो और खास तो आपणी चेनल सब्सक्राइब करजो ने बीजा मित्रों पण आपणो विडियो मोकलीने शेर जरूरथी करावजो। ने वधारे विडियो जोवा होय तो प्लेलिस्ट में जईने पण तमे जोई शकशो। चालो तो सौथी पहला आवे छे चित्रपदानी 1। चालो तो एमां पहला आवे छे सौथी पहला विकल्प। चालो एमां पहलुं छे आ गधेडानुं चित्र आप्युं छे तो गधेडाने शुं कहेवाय तो के ए गर्दभ। पछी बीजुं मोरनुं चित्र आप्युं छे तो एने कहेवाय बी मयूरः। पछी अहींया ताळुं आप्युं छे तो ताळुंने शुं कहेवाय तो के बी तालः। पछी अहींया चौथुं चित्र देडकानुं आप्युं छे तो एने कहेवाय बी मंडूकः। पछी अहींया गोळो आप्यो छे पाणी भरवानो बराबर तो एने कहेवाय ए घड़ो अथवा के घटः। पछी छठुं छे धेनु एटले तो जवाब आवशे बी गाय। पछी सातमुं छे गंधर्भ एटले तो जवाब आवशे सी गधेडुं। पछी आठमुं छे दीपः एटले तो जवाब आवशे बी दीवो। पछी नवमुं छे नकुलः एटले तो जवाब आवशे सी नोळियो। पछी आगळ आवे छे 10मुं घड़ो एटले तो जवाब आवशे बी घटः। पछी 11मुं छे घेटुं एटले तो जवाब आवशे सी मेषः। पछी 12मुं छे नोळियो एटले तो जवाब आवशे बी नकुलः। पछी 13मुं छे ताळुं एटले तो जवाब आवशे बी तालः। पछी 14मुं छे काकः एटले तो जवाब आवशे सी कागड़ो। पछी 15मुं छे नीचेनामांथी शुं साचुं छे तो जवाब आवशे बी दीप एटले के दीवो। आ बाकी बधा रह्या ए बधा शुं छे तो के खोटा छे। आ साचुं एक ज छे के दीप एटले के दीवो थाय। पछी 16मुं छे नीचेनामांथी शुं साचुं छे तो के सर्प एटले के साप। आ बाकी बधा खोटा छे। पछी 17मुं छे मगर एटले तो जवाब आवशे बी मकरः। पछी बीजुं आप्युं छे योग्य रीते जोड़का जोड़ो। एमां विभाग अने तमारे ब साथे जोड़वाना छे। चलो एमां पेलुं छे धेनु एटले के डी गाय। पछी बीजुं छे मयूर एटले के सी मोर। पछी त्रीजुं छे दीप एटले के ए दीवो। पछी चौथुं छे ताल एटले के बी ताळुं। चलो पछी आगळ आवे छे चित्रपदानी 2। पछी एमां पेलुं छे नीचेना प्रश्नोना विकल्प पसंद करीने लखो। चालो अहीं चकलीनुं चित्र आप्युं छे तो चकलीने शुं कहेवाय तो के ए चटका। पछी बीजुं छे साटिका शब्दनो अर्थ शुं थाय तो के सी साड़ी। पछी त्रीजुं चावीनुं आप्युं छे तो चावीने शुं कहेवाय सी कुंजिका। जो घणा आ भूल करशे ताळुं आप्युं छे तो ताळुं आप्युं होय तो ताल कहेवाय ने चावी आपी होय तो कुंजिका कहेवाय। तो अहीं चावी आपी छे तो जवाब शुं आवशे सी कुंजिका। पछी अहींया तमने थाळीनुं चित्र आप्युं छे तो जेने कहेवाय बी स्थालिका। पछी एक छोकरीनुं चित्र आप्युं छे तो जवाब आवशे सी बालिका। पछी छठुं नदी माटे संस्कृत समानार्थी शब्द आपो तो जवाब आवशे ए सरिता। पछी सातमुं छे चुल्ली एटले तो जवाब आवशे बी चूलो। पछी आठमुं छे घड़ी एटले जवाब आवशे सी घड़ियाळ। पछी नवमुं छे पुष्पधानी एटले जवाब आवशे सी फूलदानी। पछी 10मुं छे उत्पीठिका एटले जवाब आवशे डी टेबल। पछी 11मुं छे लता एटले जवाब आवशे ए वेल। पछी 12मुं छे चावीने संस्कृतमां शुं कहेवाय तो जवाब आवशे सी कुंजिका। पछी 13मुं छे साड़ीने संस्कृतमां शुं कहेवाय तो जवाब आवशे डी साटिका। पछी बीजुं छे नीचे आपेल प्रश्नोना गुजरातीमां उत्तर आपो। चालो पछी पेलुं छे फूलदानीने संस्कृतमां शुं कहेवाय तो के पुष्पाधानी। पछी बीजुं छे चूलाने संस्कृतमां शुं कहेवाय तो के चुल्ली। पछी त्रीजुं छे घड़ियाळने संस्कृतमां शुं कहेवाय तो के घटी। पछी त्रीजुं छे योग्य रीते जोड़का जोड़ो। एमां विभाग अने ब साथे जोड़वाना छे। चालो पेलुं छे टेबल तो जवाब आवशे डी उत्पीठिका। पछी बीजुं छे फूलदानी तो जवाब आवशे ए पुष्पाधानी। पछी त्रीजुं छे वेल तो जवाब आवशे सी लता। पछी चौथुं छे चावी तो जवाब आवशे बी कुंजिका। पछी आगळ आवे छे चित्रपदानी 3। चलो एमां पण पहेला आपणे आप्या छे तमारा फेवरेट विकल्प। चलो अहींया तमने गधेड़ा आयरे जोड़ेला छे तो आ शेनुं चित्र छे तो के सी सकटम। पछी तमने रूपियानुं चित्र आप्युं छे तो एने कहेवाय बी धनम। पछी तमने हीरानुं चित्र आप्युं छे डायमंडनुं तो जवाब आवशे डी रत्नम।
પછી અહીંયા તમને બસનું ચિત્ર આપ્યું છે તો એને કહેવાય ડી લોકયાનમ. પછી અહીંયા તમને લસણનો ફોટો આવ્યો છે તો એને કહેવાય એ લસુનમ. પછી અહીંયા તમને બ્લેક બોર્ડ એટલે કે બોર્ડનો આપ્યો છે ફોટો તો એને કહેવાય એ કૃષ્ણ ફલકમ. પછી 7મું છે છત્રમ એટલે કે બી છત્રી. પછી 8મું છે રત્નમ એટલે કે ડી હીરો. પછી 9મું છે સક્ટમ એટલે બી બળદગાડું. પછી 10મું છે પેન્ટ એટલે સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય તો જવાબ આવશે એ ઉરુકમ. પછી 11મું છત્રી એટલે જવાબ આવશે સી છત્રમ. પછી બીજો પ્રશ્ન છે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ગુજરાતીમાં ઉત્તર આપો. એમાં પેલું છે કાળા પાટિયાને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય તો કે કૃષ્ણ ફલકમ. પછી બીજું છે પેન્ટ શબ્દને સંસ્કૃત શબ્દમાં જણાવો તો કે ઉરુકમ. પછી ત્રીજું છે પુષ્પમ શબ્દને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય તો કે ફૂલ. પછી ચોથું છે પુસ્તક શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય તો કે પુસ્તકમ. પછી 5મું છે કપડાં સીવવાના સંચારને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય તો કે સીવનયંત્રમ. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે યોગ્ય રીતે જોડકા જોડો. ચાલો એમાં વિભાગ અને બ સાથે જોડવાના છે. ચાલો ઉરુકમ તો ઉરુકમને શું કહેવાય ડી પેન્ટ. પછી બીજું છે લસુનમ તો લસુનમને શું કહેવાય સી લસણ. પછી ત્રીજું છે સક્ટમ તો એને કહેવાય બી બળદગાડું. પછી ચોથું છે લોકયાનમ તો એને કહેવાય એ બસ. ચાલો પછી આગળ આવે છે ચિત્રપદાની 4. ચાલો અહીંયા તમને ચમચીનું ચિત્ર આપ્યું તો એને કહેવાય એ ચમસ. પછી અહીંયા દાંતરડાનું ચિત્ર આપ્યું છે તો એને કહેવાય સી લવિત્રમ. અહીંયા પેન્સિલનું ચિત્ર આપ્યું છે તો એને કહેવાય અંકની. પછી અહીંયા ડોલનું ચિત્ર આપ્યું છે તો એને કહેવાય બી દ્રોણી. પછી અહીંયા તમને કીડી અથવા મકોડો છે તો એને કહેવાય એ પીપીલિકા. પછી 6મું છે સંચિકા શબ્દનો અર્થ શું થાય તો કે એ ફાઇલ. પછી 7મું છે પિંજર શબ્દનો અર્થ શું થાય તો કે ડી સ્વિચ. પછી 8મું છે લવિત્રમ શબ્દનો અર્થ શું થાય તો કે સી દાંતરડું. પછી 9મું છે દ્રોણી શબ્દનો અર્થ શું થાય તો કે બી ડોલ. પછી 10મું છે અવકારિકા શબ્દનો અર્થ શું થાય તો કે બી કચરા પેટી. પછી 11મું છે દાંતરડું માટે સંસ્કૃત શબ્દ કયો છે તો કે એ લવિત્રમ. પછી 12મું છે સ્વિચ શબ્દનો સંસ્કૃત અર્થ શું થાય તો કે એ પિંજહ. પછી બીજું છે ખાલી જગ્યા પૂરો. એમાં પેલું છે કીડીને સંસ્કૃતમાં પીપીલિકા કહે છે. પછી બીજું છે કેલ્ક્યુલેટર શબ્દને સંસ્કૃતમાં ગણન યંત્રમ કહે છે. ચાલો પછી આગળ આવે છે ખરા કે ખોટાની નિશાની કરીને જણાવો. એમાં પેલું છે અવકારિકા શબ્દને કચરા પેટી કહે છે તો જવાબ આવશે સાચું. પછી બીજું છે વિમાનમ એટલે વિમાન તો જવાબ આવશે સાચું. પછી ત્રીજું છે કરદીપ એટલે દીવો તો જવાબ આવશે ખોટું. પછી ચોથું છે નીચે આવેલા પ્રશ્નોના ગુજરાતીમાં ઉત્તર આપો. એમાં પેલું છે ગ્રંથ શબ્દનો સંસ્કૃત શબ્દ કયો છે તો કે ગ્રંથ. પછી બીજું છે પેન્સિલને સંસ્કૃતમાં શું કહે છે તો કે અંકની. પછી ત્રીજું છે આભૂષણ શબ્દનો સંસ્કૃત જણાવો તો કે આભૂષણમ. પછી 5મો પ્રશ્ન છે યોગ્ય રીતે જોડકા જોડો. ચાલો એમાં વિભાગ અને બ સાથે જોડવાના છે. ચાલો એમાં પેલું ચમસ તો જવાબ આવશે બી ચમચો. પછી બીજું છે સંચિકા તો જવાબ આવશે સી ફાઇલ. પછી ત્રીજું છે દ્રોણી તો જવાબ આવશે ડી ડોલ. ચોથું છે પીપલિકા તો જવાબ આવશે એ કીડી. ચાલો પછી 6થો પ્રશ્ન છે નીચે આપેલા શબ્દોમાંથી પુલ્લિંગ સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ શબ્દોને અલગ પાડો. ચાલો પુલ્લિંગ એટલે પુરુષ, સ્ત્રીલિંગ એટલે સ્ત્રીવાળા, નપુંસકલિંગ એટલે કે પુરુષ અને સ્ત્રી એકેય ન હોય એવા શબ્દોમાં એટલે કે આ તમને બધા શબ્દ આપ્યા છે ને પુલ્લિંગ સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગમાં તમારે વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ પુલ્લિંગમાં કયા કયા શબ્દો આવશે. તો કે પુલ્લિંગમાં પહેલાં આવશે કાક, પછી મયુર, પછી મકર, પછી દીપ, પછી મંડુક, પછી વૃષભ, પછી ગદર્ભ, ગ્રંથ અને તાલ. અને સ્ત્રીલિંગમાં કયા કયા આવશે તો કે કન્યા, સ્થાલિકા, ઉત્પીઠિકા, નદી, પુષ્પાધાની, ઘટી, ચટકા, ચુલ્લી, ધેનુ અને અંકની. ચાલો પછી નપુંસકલિંગમાં કયા આવશે તો કે છત્રમ, પુષ્પમ, ધનમ, પુસ્તકમ, વિમાનમ, સક્ટમ અને લવિત્રમ. ચાલો તો અહીંયા તમારો પહેલું ચેપ્ટર થાય છે પૂરો. વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને બીજા મિત્રો સુધી પણ આપણો વિડીયો શેર કરજો અને વોટ્સઅપ દ્વારા પણ તમે શેર કરી શકો છો, બરાબર છે, જેથી કરીને ગામડાના છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે. અને વધારે વિડીયો જોવો હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકો છો. ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન.